بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نوٹس کا وہ ہے مطالعہ پاکستان 10th کلاس کی۔ اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے پاکستان اور عالمی امور، اور اس کے شارٹ کویسچن کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 پہلے آ چکا ہے، اس میں کافی سارے کویسچنز آ گئے تھے، جو باقی رہ گئے تھے وہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، اور یہ سارے جو ہے بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو بورڈ میں پیپر میں اکثر جو ہے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ٹاپک کو۔ اس کا سب سے پہلا ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ تو سوال نمبر 1 ہے، سارک سے کیا مراد ہے؟ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے۔ اس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا، لیکن اس تنظیم کا قیام 1985 میں ہوا تھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان آپس میں تعاون اور ترقی کو فروغ دینا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اور ملک کو ترقی دینا۔ کویشچن نمبر 2 ہے، سارک ممالک کے نام لکھیں۔ تو اس میں جو ہے 8 ممالک ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ کویشچن نمبر 3 ہے، سارک کے اہم مقاصد بیان کریں۔ تو اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے سب سے پہلا مقصد ہے جنوبی ایشیا کی عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدانوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا، باہمی دلچسپی کے موضوعات پر مشترکہ موقف اختیار کرنا، آپس میں اعتماد اور خود انحصاری کو فروغ دینا اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا۔ کویشچن نمبر 4 ہے، بھوٹان کا تعارف بیان کریں۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت تھمپو ہے جو دریائے تھمپو کے کنارے واقع ہے۔ یہاں کے لوگ منگول قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کا اہم پیشہ لکڑی کی فروخت اور بھیڑ بکریاں پالنا ہے۔ سرکاری مذہب بدھ مت ہے اور اس کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے، مالدیپ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو مالدیپ جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے۔ یہاں تقریباً 200 جزیرے ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے، اور اس کا دارالحکومت مالے ہے جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے، نیپال کا تعارف لکھیں۔ نیپال جنوبی ایشیا کا مشہور ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کاٹھمنڈو ہے۔ اس کی سرکاری زبان نیپالی ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اور دنیا کی 8 بلند ترین پہاڑی چوٹیاں بھی نیپال میں واقع ہے، جن میں دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی شامل ہے۔ کویشچن نمبر 7، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے نام لکھیں۔ تو وہ معاہدے ہیں سنتاس معاہدہ، شملہ معاہدہ، تاشقند معاہدہ اور اعلان لاہور، اور یہ تمام معاہدوں کی جو تفصیل ہے وہ پارٹ 1 میں جو ہے وہ گزر چکی ہے، کون سا معاہدہ کس لحاظ سے ہوا تھا۔ کویشچن نمبر 8 ہے، شملہ معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ تو 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد 1972 میں دونوں ممالک نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا، جس کو شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد یہ والا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے عالمی طاقتوں کے ساتھ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات۔ تو کویشچن نمبر 9 ہے، امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات ہوئے؟ تو 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والے جو دہشت گردی تھی 9/11 کا واقعہ، اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گردوں نے پاکستان کی طرف رخ کر لیا اور پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک پاکستان دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے، معاہدہ تاشقند سے کیا مراد ہے؟ یا اس کی جگہ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے روس نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس کا جواب ہے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنوری 1966 میں روس نے تاشقند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروایا۔ یہ معاہدہ تاشقند کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے تحت جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کروایا گیا تھا۔ کویشچن نمبر 11 ہے، معاہدہ جنیوا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے افغانستان میں جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ روس نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت روس نے 15 فروری کو اپنی افواج افغانستان سے واپس بلوا لیں۔ کویشچن نمبر 12، معاہدہ بغداد
सेंटो मुआहदा या सीटो मुआहदा से क्या मुराद है? ये तीनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं इस मुआहदे के लिए। तो इसका जवाब है 1954 में मुआहदा बगदाद हुआ था। ये एक दिफाई मुआहदा था जो मुल्की दिफा के लिए किया गया। इस मुआहदे में पाकिस्तान के साथ इराक, ईरान, तुर्की और बरतानिया भी शामिल थे। 1955 में इस मुआहदे में अमेरिका भी शामिल हो गया और इसका नाम सीटो या सेंटो रख दिया गया। इसकी वजह से पाकिस्तान को माशी इमदाद भी मिली और दिफाई सलाहियतों में भी इजाफा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय यूनियन से क्या मुराद है? यूरोपीय ममालिक ने बायमी तौर पर एक यूरोप के तस्वुर के तहत यूरोपीय यूनियन बनाई है और यूरोपीय यूनियन 27 ममालिक की एक तंजीम है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात 1976 में कायम हुए। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? तो यूरोपीय यूनियन में 27 ममालिक शामिल हैं, जिनमें से मशहूर जो हैं वो फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 15, अक़वाम मुत्तहिदा का मुख्तसर तारुफ लिखें। तो जवाब है दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम और बायमी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक इदारे का क़याम ज़रूरी समझा। इस सिलसिले में बड़े ममालिक के सरबराहों ने बार बार मुलाकातें की। 1945 में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 16, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब हुआ और इसका सदर दफ्तर कहाँ है और पाकिस्तान ने इसकी रुकनीत कब हासिल की? तो इसका जवाब है कि ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया था और इसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान ने इसकी रुकनीत 30 सितंबर 1947 को हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद तहरीर करें। तो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद दर्ज झैल हैं: बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, माशी और माशरती ताउन, इंसाफ की फ़राहमी और इंसानी मसाइल का हल। क्वेश्चन नंबर 18 है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के नाम लिखें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, तौलीती कौंसल, माशी और माशरती कौंसल, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और सेक्रेटरीट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, सलामती कौंसल के मुस्तकिल अरकान के नाम लिखें। तो सलामती कौंसल के अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल अरकान हैं उनमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और चीन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सलामती कौंसल में अहम मामलात के फ़ैसले कैसे किए जाते हैं? तो सलामती कौंसल के कुल 15 अरकान हैं, जिनमें से 5 मुस्तकिल अरकान, जिनका नाम अभी ऊपर आपने पढ़ा है, अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और चीन है। किसी भी अहम फ़ैसले के लिए कम से कम 9 अरकान का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है, जिसमें तमाम 5 मुस्तकिल अरकान भी शामिल हों। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन भी फ़ैसले की मुखालफत करे तो मामला तय नहीं पा सकता, या वो मुआहदा हो या करारदाद है वो पास नहीं कराई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीटो के इख्तियार से क्या मुराद है? तो दुनिया की 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, रूस और चीन को ये इख्तियार हासिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई कोई भी करारदाद या बिल को मुस्तरद कर दें। इस इख्तियार को वीटो का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी राहदारी CPEC की अहमियत बयान करें। तो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से गवादर की बंदरगाह को तरक्की देकर माशी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाएगा, जिससे यूरोप, अमेरिका और दीगर कई ममालिक की तिजारती आमदोरफ्त गवादर की बंदरगाह के ज़रिए मुमकिन हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान माशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा और पाकिस्तान को भी तरक्की मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया में क़याम अमन में पाकिस्तान का किरदार लिखें। पाकिस्तान ने हमेशा अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। जब भी किसी मुल्क में क़याम अमन के लिए फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने अपने फ़ौजी जवान लाजमी भेजे, और पाक भारत जंग बंदी में भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम करते हुए जंग ख़त्म की। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए भी अहम किरदार अदा किया। जी, ये इस का आज लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो अगर आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई है तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।